ग्रुप विषे बात करे छे। क्वाडनो मतलब शुं थाय? क्वाडनो मतलब थाय चार ग्रुपनो समूह है। हकीकत में ओरिजिनल ऑफिशियल एनुं नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आनी अंदर 4 सभ्यों है, 4 सभ्य देश है। तो अत्यारे क्वाड शा माटे चर्चामां छे? क्वाड टू होल्ड लीडरशीप समिट। क्वाड ताजेतरमां लीडरशीप माटेनी एक समिटनुं आयोजन करशे। क्वाडमां 4 देश है, 4 देश भेगा थशे अने लीडरशीप समिटनुं आयोजन करशे। कया कया लीडर है आनी अंदर? तो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका, आ 4 देश भेगा थई अने क्वाडनी रचना करे छे। सून मीट अत्यारे ताजेतरमां हवे थोड़ा समय में लीडरशीप समिट माटे 4 देश भेगा थशे वर्च्युअली। ओरिजिनल भेगा नहीं थे परंतु वर्च्युअल डिजिटल माध्यमथी भेगा थशे। फर्स्ट एवर समिट अंडर द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। आना अंतर्गत प्रथम आवी आ वर्च्युअल समिट जे छे ए करवामां आवशे अने लीडरशीप माटेनी समिट जे छे ए प्रथम वार ज करवामां आवशे। इंडो पेसिफिक रीजन एना विषे थोड़ी बात करिए। आखो मुद्दो जे छे इंडो पेसिफिक रीजन साथे जोड़ायेलो छे, एटले के इंडियन ओशन, हिंद महासागर अने पेसिफिक ओशन, प्रशांत महासागरनी साथे जोड़ायेल। हवे आगळ वधता पहला अमुक वस्तु जे छे ए तमे मैपनी अंदर जोई लो। मैपनी अंदर सौथी पहला तो आपणे क्वाड कंट्री जे छे एने जोवानी कोशिश करीए। क्वाडनी अंदर 4 देश छे तो 4 मैपमां जोई लईए। एक तो भारत छे, अहींया भारत, एक अहींया ऑस्ट्रेलिया छे, एक अहींया ऑस्ट्रेलिया छे, एक अहींया जापान छे, एक अहींया जापान छे अने एक अमेरिका छे। बराबर, तो 4 देश थई गया छे, 1 2 3 अने 4। तो आवी रीते 4 देशो जे छे एना सभ्य छे क्वाड ग्रुपना। क्वाड ग्रुपनो मुख्य उद्देश्य शुं छे? तो कि इंडो पेसिफिक। इंडो पेसिफिक एटले के इंडियन ओशन, आ इंडियन ओशन अने आखो पेसिफिक ओशन, आनी अंदर शांति जळवाई रहे एवी कोशिश करवानी। एनी पाछळनो मुख्य उद्देश्य जोईए तो बात करिए तो चीन जे छे, चीननुं प्रभुत्व जे छे, इन्फ्लुएंस ए इंडियन ओशन और पेसिफिक ओशननी अंदर एटले के इंडो पेसिफिकनी अंदर एनुं प्रभुत्व धीमे धीमे वधतुं जतुं हतुं। एटले आ 4 देशोए भेगा थईने नक्की कर्युं कि आपणे एना प्रभुत्वने काउंटर करवा माटे कंईक करीए। आनो विचार कोणे रजू कर्यो? तो आनो विचार जे छे जापानना पीएम प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हता। एणे एम कीधुं कि आपणे आवुं कंईक ग्रुप बनावी, क्वाड ग्रुप बनावी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अने चाइनानुं जे चाइनाने काउंटर करवा माटेनी कोशिश करीए कि आ नेवी जे छे ए कंई चीनना बापनी जागीर नथी। एटले आपणे आ नेवीनी अंदर अथवा तो आ जे दरियो जे छे इंडो पेसिफिक ए जग्याए चाइना जे छे पोतानो कब्जो अथवा पोतानो दबदबो जे छे ए नो वधारी दे एवी आपणे कोशिश करीए। एटले आपणे 4 देश भेगा आवी। तमने एवुं लागतुं हशे कि चीन जे छे ए पोतानो दबदबो कई रीते वधारी शके? तो चीन पोतानो दबदबो एवी रीते वधारी शके तो पहला तो जो अहींया तमे समजो, आ समुद्र जे छे, आ समुद्रनुं नाम छे साउथ चाइना सी, जेने गुजरातीमां कहेवाय दक्षिण चीन समुद्र। अने अहींया बधा जे देश आवेला छे ए बधा नाना देश छे। म्यांमार ने सिंगापोर ने ए बधा नाना, थाईलैंड ने वियतनाम ने आ बधा नाना देशो छे। तो चीन शुं कहे छे? चीननुं एवुं कहेवानुं थाय छे कि आ जे साउथ चाइना सी जे छे, साउथ चाइना सी ए आखो चीननो छे, ए आखो सी चीननो छे। हकीकतमां જોઈએ तो इंटरनेशनल आंतरराष्ट्रीय नियम प्रमाणे જોઈએ अथवा तो यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन्स संयुक्त राष्ट्રના જે સમુદ્રના નિયમો જે છે એના અનુસાર જોઈએ તો કોઈપણ દેશની સમુદ્રની સીમા જે છે એ 200 નોટિકલ માઇલ સુધીની હોય। કેટલી? 200 નોટિકલ માઇલ સુધીની હોય। પરંતુ ચાઇનાનું તો એવું કહેવાનું થાય છે કે આખો સાઉથ ચાઇના સી એનો છે। એટલે આવી રીતે ધીમે ધીમે અહીંયા નાના દેશો જે છે, એટલે તો જાપાન પણ અહીંયા છે, જાપાન પણ એની બાજુમાં છે। તો એક રીતે જોઈએ તો નાના દેશોને ચીન દબાવવાની કોશિશ કરે છે। એટલે 4 દેશ જે છે એ ભેગા થયા અને કીધું કે ચીનને આપણે કાઉન્ટર કરવાની કોશિશ કરીએ। જે ધીમે ધીમે એની નેવી જે વધતી જાય છે, નેવીનો પાવર, મેરીટાઈમ પાવર એનો વધતો જાય છે, તો એને આપણે કાઉન્ટર કરવાની કોશિશ કરીએ। અને બીજું એક યાદ રાખી લો, અત્યારના દેશની અંદર, અત્યારના વિશ્વની અંદર એ જ દેશ મહાન છે અથવા તો એ જ દેશ આગળ આવી શકશે જેની નેવી જે છે, જેની નેવી એ સ્ટ્રોંગ હશે। એવું કેમ? કારણ કે નેવીની મદદથી વ્યાપાર જે છે એ ફટાફટ સરળતાથી થઈ શકશે। માની લો કે ટ્રક દ્વારા કોઈ માલ સામાન મોકલવામાં આવ્યો તો એની બદલે જહાજ દ્વારા મોકલશું તો જહાજની અંદર એવા 10 15 50 જેવા ટ્રક જે છે એ સમાઈ જશે। પહેલી વસ્તુ એ। બીજી વસ્તુ શું? તો કે નેવી દ્વારા જે છે કોઈ પણ દેશને ઘેરવો હશે તો પણ ઘેરી શકાશે। જેમ કે માની લો કે અહીંયા આ આફ્રિકા જે છે, બરાબર, તો અહીંયા આ 4 બાજુ અહીંયા નેવી ડેપ્લોય કરી દીધી તો આને 4 બાજુથી ઘેરી શકાય છે, બરાબર। તો એ પણ મહત્વનું છે। હવે અમુક નાના સ્ટ્રેટેજિક પોઈન્ટ હોય, એ સ્ટ્રેટેજિક પોઈન્ટ ઉપર ઘણા બધા જહાજ એકારે ખડકી દીધા તો એ આખો રસ્તો બ્લોક થઈ જાય। તો રસ્તો બ્લોક થઈ જાય તો સપ્લાયને એ બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, સપ્લાય જે છે એ પહોંચી શકે નહીં, બરાબર। એટલે નેવી જે છે એ અતિ મહત્વની છે। એટલે 4 દેશ, ભારતનું 4 દેશ જે છે એ ભેગા આવ્યા ક્વાડ ગ્રુપની અંદર ચાઇનાનું જે વધતું પ્રભુત્વ જે છે એને કાઉન્ટર કરવા માટે। હવે બીજો પણ થોડો લોકેશન જે છે એ જોઈએ। તમને એવું લાગે કે ચાઇના ઉભરતું શા માટે છે અથવા તો નેવી અથવા તો મેરીટાઈમ જે છે એની અંદર પોતાનો ઇન્ફ્લુઅન્સ, પ્રભાવ કઈ રીતે ફેલાવે છે? તો પહેલાં તો મેં તમને કીધું કે આ આખો સાઉથ ચાઇના સી જે છે, સાઉથ ચાઇના સી એ ચાઇનાનું એવું કહેવાનું થાય છે કે આખો સાઉથ ચાઇના સી એનો છે। પહેલી વસ્તુ તો એ। બીજું એને શું કર્યું? બીજું જે છે એ ચીને અહીંયા કણે જીબુતી નામનો એક દેશ છે, કયો? જીબુતી નામનો દેશ છે, જીબુતી। તમે જોશો તો ડીજીબુતી લખેલું હશે પરંતુ હકીકતમાં એ ડીજીબુતી નથી, ડી સાયલેન્ટ છે, જીબુતી નામનો દેશ છે। તો ચાઇના દ્વારા પોતાનો પ્રથમ ઓવરસીઝ બેઝ બનાવવામાં આવ્યો। અહીંયા
નેવલ બેઝ બનાવ્યો. નેવલ બેઝ બનાવ્યો એનો મતલબ શું કે ચીને અહીંયા પોતાની નેવી ડેપ્લોય કરી દીધી. જીબુતીને કીધું કે તમારે જેટલા પૈસા જોતા હોય એટલા લઈ લો, પરંતુ અમને અહીંયા નેવીનો બેઝ બનાવી દો. જીબુતી એક અતિ મહત્વનો દેશ છે, આફ્રિકાની અંદર આવેલો છે, પરંતુ એણે પોતાનું પોટેન્શિયલ જે છે, પોતાનું શક્તિ સામર્થ્ય એ સ્વીકારી, એ ઓળખી લીધી છે અને એણે એક મહત્વનું કાર્ય કર્યું કે હું અહીંયા મહત્વની જગ્યાએ આવેલો છું અને હું એકદમ નાનો દેશ છું, તો મારી પાસે કમાવાનો બીજો કોઈ સાધન નથી. તો એણે શું કીધું, વિશ્વના બધા દેશને કીધું કે તમારે જીને અહીંયા જે બેઝ બનાવો, મિલિટરી બેઝ, નેવલ બેઝ તો બનાવો, પરંતુ એનું ભાડું મન દઈ દેજો. તો અહીંયા અમેરિકાનો બેઝ છે, ચીનનો બેઝ છે, યુકેનો બેઝ છે, બ્રિટનનો બેઝ છે, એટલે કે ઘણા બધાના બેઝ અહીંયા રહેલા છે જીબુતીની અંદર. તો ચાઇનાનો પ્રથમ ઓવરસીઝ બેઝ એણે ક્યાં બનાવ્યો? જીબુતીની અંદર. જીબુતી ક્યાં છે? ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર. તો એક રીતે જોઈએ તો અહીંયા આ સાઉથ ચાઇના સી, તો એની ઉપર તો ચીન જે છે એ કબજો જમાવવાની વાત કરતું હતું, સાથે સાથે આ જીબુતીની અંદર પણ ધીમે ધીમે ઉભરવાની કોશિશ કરી. તો આવી રીતે આ બધા ભેગા આવ્યા અને શું કીધું કે આપણે હવે આને ચીનને કાઉન્ટર કરવાની કોશિશ કરીએ. બરાબર, આ એક પોઈન્ટ યાદ રાખજો. બીજી વાત કરીએ કે જો આ આપણે જેની વાત કરીએ કે સાઉથ ચાઇના સી, તો સાઉથ ચાઇના સીની અંતર્ગત ચીનનું શું કહેવાનું થાય છે? એનું એમ કહેવાનું થાય છે કે 9 ડેશ લાઇન. એને શું કીધેલું છે કે 9 ડેશ લાઇન. 9 ડેશ લાઇન શું છે કે આ જે 9 એટલે કે 9 ટુકડાવાળી આ જે જમીન જે છે, આ બધો દરિયા કિનારો જે છે કોનો છે? ચીનનો છે. પરંતુ અહીંયા નાના દેશ છે કે વિયેતનામ, મલેશિયા, બ્રુનેઈ, ફિલિપિન્સ, તાઇવાન, સાઉથ કોરિયા. તો હવે જો ચીન બધો દરિયા કિનારો લઈ લેશે તો પછી આ બધાનું શું થશે? આ બધાના અંતર્ગત પણ જે 200 નોટિકલ માઇલનો એમના હિસ્સામાં જે દરિયા કિનારો આવશે, EEZ એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન, UN ક્લોઝ પ્રમાણે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના નિયમો પ્રમાણે, તો એનું તો ઉલ્લંઘન થઈ જશે. કેમ? કારણ કે ચીન બધું લઈ લેશે, તો સાઉથ ચાઇનામાં સીમાં બધું લઈ લેશે. તો એટલે આ બધા લોકો પણ એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એ બધા એટલા બધા નાના દેશો છે, બધા આસિયાના દેશો છે, નાના, એટલે ચીનનો એટલો એને કાઉન્ટર કરી શકે નહીં. એટલે ભારતને ક્વાડ ગ્રુપ જે છે એ એની સામે આવ્યું, આની મદદને એ બધી માટે આવી, ચાઇનાના ઇન્ફ્લુએન્સને વધારવા માટે. તો આટલી વસ્તુ તમારા મગજમાં ફિટ થઈ ગઈ છે. તમને બીજો એ પ્રશ્ન પણ થાય કે ચીન જે છે એ સાઉથ ચાઇના સી ઉપર કબજો કેમ જમાવે છે? તો એની પાછળનું કારણ એક એવું છે કે સાઉથ ચાઇના સી જે છે એ નેચરલ રિસોર્સિસ એટલે કે કુદરતી સંસાધનોથી ભરપૂર છે. અહીંયા કારણે નેચરલ ગેસ એટલે કે કુદરતી તેલને, કુદરતી વાયુને, ક્રૂડ ઓઇલને, ઘણા બધા મહત્વના જે ખનિજો જે છે એ અહીંયા મળી રહે છે. અને કોઈ પણ દેશ માટે અતિ મહત્વની વસ્તુ જે છે એ નેચરલ રિસોર્સિસ હોય, કુદરતી સંસાધનો હોય. નોટ, પૈસા ને બધું એટલું બધું મહત્વનું નથી. 500 ને 1000ની નોટ બંધ થઈ ગઈ, કાંઈ ફેર ન પડે. બરાબર, તો નોટ એ તો કાગળની વસ્તુ છે, ગમે ત્યારે બંધ થઈ જાય. પરંતુ જે આ કુદરતી સંસાધનો, નેચરલ રિસોર્સિસ જે છે એ ક્યારેય બંધ થવાના નથી. તો એનું ધ્યાન જે છે ચાઇનાએ એની ઉપર તરફ મારવાની ઈચ્છા છે. બરાબર, તો આ 9 ડેશ લાઇન શું છે? તો કે સાઉથ ચાઇના સી સાથે સંબંધિત છે. અહીંયા બીજું તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે આ જે સાઉથ ચાઇના સી જે છે, ત્યાં ચીને બે પ્રકારના 2 આઇલેન્ડ જે છે એ બનાવી દીધા છે. એક તો પારાસર આઇલેન્ડ અને સ્પાર્ટલી આઇલેન્ડ. પ્રશ્ન પૂછે કે પારાસર આઇલેન્ડ અને સ્પાર્ટલી આઇલેન્ડ ક્યાં આવેલા છે? તો કે સાઉથ ચાઇના સીની અંદર આવેલા છે. ક્યાં? સાઉથ ચાઇના સી એટલે કે દક્ષિણ ચીન સમુદ્રની અંદર. ચીનનું એવું કહેવાનું થાય છે કે પારાસર આઇલેન્ડ અને સ્પાર્ટલી આઇલેન્ડ એ બંને કોના છે? એ ચીનના છે. એની 100% માલિકી, 100% ઓનરશિપ ચીનની છે. પરંતુ અહીંયા આ ફિલિપિન્સને બીજા, આ વિયેતનામને બીજા અમુક દેશ જે છે એ બધાય પણ આની ઉપર પોતાનો કબજો ધરાવે છે. એ એવું કહે છે કે ના, આ તો અમારું છે, આ તો અમારું છે. બરાબર, ચીનનું એવું કહેવાનું થાય છે કે ભૂતકાળની અંદર આ પારાસર ને સ્પાર્ટલી આઇલેન્ડ એ અમારો હતો એટલે અત્યારે અમારો છે. ફિલિપાઇન્સનું એવું કહેવાનું થાય છે કે ભૂતકાળમાં અમારો હતો એટલે અમારો છે. બ્રુનેઈનું એવું કહેવાનું થાય છે કે ભૂતકાળમાં અમારો હતો તો અમારો છે. વિયેતનામનું એવું કહેવાનું એટલે કે ટૂંકમાં એટલું સમજો કે બધા દેશ પોતપોતાની રીતે એનો કબજો દર્શાવે છે. કોની ઉપર? તો કે આ સ્પાર્ટલી અને પારાસર આઇલેન્ડ જે છે એ પોતપોતાનું છે એવું કહેવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર, 9 ડેશ લાઇન શું? તો કે ખ્યાલ આવી ગયો. સાઉથ ચાઇના સીની અંદર ચાઇનાએ પોતાની જે સરહદ ખેંચેલી છે. સ્પાર્ટલી આઇલેન્ડ અને પારાસર આઇલેન્ડ ક્યાં આવેલો છે? તો કે સાઉથ ચાઇના સીની અંદર આવેલો છે. બધા દેશ પોતપોતાનો કબજો એની ઉપર એવું કહે છે કે આ અમારો છે, આ અમારી માલિકીનો છે, આ અમારી માલિકીનો છે, એવી રીતે કહેવા માંગે છે. હવે જો અહીંયા તમે સમજવાની કોશિશ કરો, આ જે આખી લાલ લાઈન જે છે, લાલ લાઈન એ ચાઇનાની 9 ડેશ લાઈન છે. 9 ડેશ લાઈન ચાઇનાનું એવું કહેવાનું થાય છે કે આ આખો સમુદ્ર જે છે એ મારો છે, આ આખો સમુદ્ર મારો છે. પરંતુ બીજી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો હવે જો આ પીળી લાઈન જે છે, પીળી લાઈન, તો પીળી લાઈન અંતર્ગત જોઈએ તો એ તો મલેશિયાનો સમુદ્રનો કિનારો મલેશિયાના ભાગની અંદર રહી છે. કેમ? કારણ કે મલેશિયાના 200 નોટિકલ માઇલ માપીએ તો આ મલેશિયા દેશ છે અને આ પણ મલેશિયા દેશ છે. તો એના 200 નોટિકલ માઇલ માપીએ તો આ જે પીળા કલરની લાઈન જે છે એ મલેશિયાની. તો એક રીતે તો મલેશિયા અન્યાય થાય, કારણ કે ચીન તો આ આખું લાલ જે છે એ લઈ લે છે, તો એવું ચાલે નહીં. હવે પછી વિયેતનામની વાત કરીએ તો જે બ્લુ કલરની લાઈન જે છે, બ્લુ કલરની, એ આ વિયેતનામની છે. કારણ કે વિયેતનામ અહીંયા છે અને વિયેતનામના 200 નોટિકલ માઇલમાં એ માપીએ તો આટલું થાય, પરંતુ ચીન તો આ આખું લઈ લેવાની કોશિશ કરે, એટલે એ બધા સાથે અન્યાય થાય છે. તો આટલી ખ્યાલ આવી ગયા છે. હવે બીજું સમજીએ. અહીંયા ભારત છે. બરાબર, આ બે ઓફ બેંગાલ એટલે કે બંગાળની ખાડી છે અને આ ઇન્ડિયન ઓશન છે. હવે અહીંયા એક મહત્વની સ્ટેટ આવેલી છે. મહત્વની સ્ટેટ એટલે કે એને ગુજરાતીમાં કહે જળસંધિ. જળસંધિનો મતલબ શું થાય? જળસંધિનો મતલબ કે બે મોટી વોટર બોડીઝ હોય એટલે કે બે મોટા પાણીના જથ્થા હોય, એની વચ્ચે નીકળવાનો એક સાંકડો પાણીનો રસ્તો હોય, એને કહેવાય સ્ટેટ. એને શું કહેવાય? સ્ટેટ. તો અહીંયા એક સ્ટેટ આવેલી છે. સ્ટેટ એટલે શું? તો કે સાંકડો રસ્તો. કોનો સાંકડો રસ્તો? પાણીનો સાંકડો રસ્તો. ત્યાંથી જહાજ નીકળી શકે, પરંતુ એક જહાજ જ નીકળી શકે.
શકે. એક અરે 10 જહાજ જે છે એ અહીંથી નીકળી શકે નહીં. એક અરે 10 એક કરી અને નીકળી શકે. તો અહીંયા કઈ સ્ટેટ આવેલી છે? મલાક્કા સ્ટેટ આવેલી છે. મલાક્કા સ્ટેટ. પ્રશ્ન પૂછે છે મલાક્કા સ્ટેટ ક્યાં આવેલી છે? તો કે ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર. કોને કોને જોડે છે? કોની વચ્ચે આવેલી છે? તો કે જો અહીંયા એક દેશ છે સિંગાપોર, અહીંયા છે સિંગાપોર, આ એની ઉપર છે મલેશિયા અને અહીંયા છે ઇન્ડોનેશિયા. એટલે મહત્વની વસ્તુ અમુક વાર ઓપ્શનમાં એવું આપેલું હોય કે મલાક્કા સ્ટેટ કોની વચ્ચે છે? તો કે આ ઇન્ડોનેશિયા છે. ઇન્ડોનેશિયા અને સિંગાપોરની વચ્ચે. કોની વચ્ચે? ઇન્ડોનેશિયા અને સિંગાપોરની. પરંતુ અમુક વાર ઓપ્શનમાં સિંગાપોર નો આપ્યું હોય તો મલેશિયા સાચો જવાબ છે. બરાબર. તો મલાક્કા સ્ટેટ કોની વચ્ચે છે? તો કે આ ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયા અથવા તો ઇન્ડોનેશિયા અને સિંગાપોરની વચ્ચે છે. આ જે સાંકડો રસ્તો જે છે એટલે હવે તમને એવું લાગે કે હવે આપણે આની શા માટે સ્ટડી કરીએ છીએ, તો એ હવે સમજવાની કોશિશ કરીએ. આ વિશ્વનો મેપ છે. તો મલાક્કા સ્ટેટ જે છે અહીંયા આવેલી છે. મલાક્કા સ્ટેટ અહીંયા આવેલી છે. હવે ચાઇનાએ કોઈ પણ વેપાર કરવો હોય, માની લો કે આફ્રિકામાં કોઈ માલ સામાન મોકલવો છે, દક્ષિણ અમેરિકામાં કે ઉત્તર અમેરિકામાં કોઈ પણ જગ્યાએ મોકલવો છે, તો એ ક્યાંથી મોકલશે? એ અહીંથી સમુદ્રથી અહીંથી પોતાનું જહાજ જે છે એ લોન્ચ કરશે, પછી અહીંથી આવી રીતે આ જગ્યાએ મોકલશે અને આવી રીતે આ બધી જગ્યાએ મોકલશે. તમને એવું લાગે કે અહીંથી શું લેવા મોકલે, આમ ઉપરથી ન મોકલે? તો ઉપરથી ન મોકલે. કેમ? કારણ કે ઉપરથી મોકલવો હોય તો જમીન માર્ગે મોકલવો પડે. અને મેં તમને હમણાં જ કીધું કે જમીન માર્ગે જો વેપાર કરીએ તો થોડી વસ્તુ જ મોકલી શકીએ. એક ટ્રક મોકલી શકીએ, એક ખટારો ને એવું બધું નાની વસ્તુ મોકલી શકીએ. પરંતુ જહાજ દ્વારા મોકલીએ તો એક જહાજની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ આવી જાય. એટલે ચીન અહીંથી પોતાનો બધો માલ સામાન જે છે એ મોકલવાની કોશિશ કરે છે. પરંતુ ચીનને વાંધો પડ્યો. શું? ચીનને એવું લાગે છે કે ભારત જે છે એ ભવિષ્યની અંદર આ જે આખો માર્ગ જે છે એને બ્લોક કરી શકે. કારણ કે મેં તમને કીધું કે સ્ટેટ છે, સ્ટેટ એટલે કે જળ સંધિ, એ એકદમ સાંકડો રસ્તો હોય. તો આ સાંકડો રસ્તો એ માની લો કે ભારત અથવા બીજા કોઈ દેશ જે છે એ અહીંયા ઘણા બધા જહાજો એક સાથે બ્લોક કરી દે. અહીંયા માની લો કે 2-3 જહાજ અથવા 4-5 જહાજ જેટલા એક આરે અહીંયા મૂકી દીધો હોય તો બ્લોકેટ થઈ જાય. અને બ્લોકેટ થઈ જાય તો પછી અહીંથી નીકળી શકાય નહીં. તો ચીન માટે સરદર્દ, માથાનો દુખાવો થઈ જાય. તો ચીન એને બાયપાસ કરવા માંગે છે. ચીન શું કરે છે? એને બાયપાસ કરવા માંગે છે. એટલે ચીને શું વિચાર્યું કે આપણે અહીંથી નીકળવી છે એ વસ્તુ તો ઠીક છે. એટલે ચીને અહીંયા એક બીજો રસ્તો બનાવ્યો. પાકિસ્તાનમાંથી આ બધાથી નીકળે છે. એનું નામ શું આપ્યું? સીપેક, એટલે કે ચાઇના પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોર. હકીકતમાં એને સિલ્ક રોડ નામ આપ્યું. ભૂતકાળની અંદર એ જે રસ્તો જે છે એને સિલ્ક રોડનું નામ આપેલું હતું. એટલે ચીન જે છે એને ફરીથી પુનર્જીવિત કરવા માંગે છે સીપેકના માધ્યમથી. કેમ? કારણ કે તો એ અહીંથી એને જવું હશે, એક મિનિટ, અહીંયા નેવીના માધ્યમથી અહીંથી જશે, બરાબર, તો કદાચ ભવિષ્યની અંદર ભારત ગમે ત્યારે એને બ્લોક કરી શકે અથવા બીજા કોઈ દેશ એને બ્લોક કરી શકે. તો એની પાસે એક ઓલ્ટરનેટ રૂટ હોવો જોઈએ. કયો ઓલ્ટરનેટ રૂટ હોવો જોઈએ? એટલે ચીને અહીંથી સીપેક જે છે એ લોન્ચ કર્યો. તો આ પણ તમને ખ્યાલ આવી ગઈ છે. હવે બીજી થોડી વાત કરીએ કે ક્વાડ જે છે અતિ મહત્વનો મુદ્દો છે. કેમ અતિ મહત્વનો મુદ્દો છે? કારણ કે યુપીએસસી 2020નું જે મેન્સનું પેપર હતું એમાં આ એક પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો. એટલે ક્વાડ બોડી જે છે અતિ મહત્વની છે. 2020ની મેન્સમાં પૂછાઈ ગયો. શું પ્રશ્ન હતો? કે ક્વાડ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇટસેલ્ફ ઇન્ટુ અ ટ્રેડ બ્લોક ફ્રોમ અ મિલિટરી એલાયન્સ ઇન પ્રેઝન્ટ ટાઈમ્સ. હવે આખો મુદ્દો શું છે એ સમજીએ. તો ક્વાડ જે છે એ અત્યારે મિલિટરી ગ્રુપ છે. મિલિટરી ગ્રુપ, મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે મિલિટરી ગ્રુપ છે. કેમ? કારણ કે આના અંતર્ગત મિલિટરી ગ્રુપ અંતર્ગત એ શું કરી રહ્યું છે? તો કે મિલિટરી ગ્રુપ અંતર્ગત એ ચાઇનાનું જે વધુ ઇન્ફ્લુઅન્સ જે છે એને ઘટાડવાની કોશિશ કરી રહી છે. પરંતુ ધીમે ધીમે ક્વાડ જે છે એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ રહ્યું છે ટ્રેડ બ્લોકની અંદર. એટલે કે વેપાર તરફ વધી રહ્યું હોય એવું માનવામાં આવે છે. એને આપણે અત્યારે દર્શાવવાનું છે કે આખો પ્રશ્ન એવું કહે છે કે ક્વાડ જે છે એ પોતાની જાતને આ મિલિટરી એલાયન્સમાંથી ટ્રેડ બ્લોક તરફ, વેપાર તરફ ફેરફાર કરતો હોય, ટ્રાન્સફોર્મ કરતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તો એ તમારે સમજાવવાનું છે. બીજું હવે ક્વાડ માટેનો તમે આ જે મેપ, આ જે નકશો જે છે એ પણ જોઈ શકો છો. અહીંયા ઇન્ડિયન ઓશન અને અહીંયા પેસિફિક ઓશન છે, બરાબર. જો અહીંયા ભારત છે, અહીંયા જાપાન છે, અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયા અને અહીંયા અમેરિકા, બરાબર. 4 દેશો ભેગા થઈને આ ત્રિકોણ જેવી અથવા આ ચોરસ જેવી આકૃતિ બનાવે છે. ક્વાડ ગ્રુપ બનાવેલું છે ચાઇનાને કાઉન્ટર કરવા માટે, ચાઇનાનું જે વધુ પ્રતિનિધિત્વ, પ્રભુત્વ જે છે એને કાઉન્ટર કરવા માટે. અહીંયા પણ જો તમે જોઈ શકો છો સ્પાર્ટલી આઇલેન્ડ અને પારાસેલ આઇલેન્ડ જે છે એની ઉપર ચાઇના પોતાનો અધિકાર હોય એવી દાદાગીરી કરે છે. ચાઇનાનો બેઝ જીબુતીની અંદર પણ છે. જોઈએ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા આ જીબુતી છે, યમનની નીચે અહીંયા જીબુતી છે, બરાબર. ગલ્ફ ઓફ એડનની બાજુમાં આવેલું છે, બરાબર, જીબુતીની અંદર. હવે બીજું આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ કે ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર પાવર ગેમ, સત્તાની ગેમ જે છે એ ખૂબ જ મોટી લાંબા ગાળે ચાલતી હોય છે. કઈ રીતે? તો આપણે થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ કે આ વિશ્વના કઈ જગ્યાએ નેવલ બેઝ ને એ બધું કઈ જગ્યાએ આવેલું છે. પહેલાં આપણે ભારતનું જોઈએ. ભારતના નેવલ બેઝ ક્યાં આવેલા છે? તો ભારતનો નેવલ બેઝ એક તો મુંબઈમાં આવેલો છે, પછી એક તો આ કારવારમાં આવેલો છે, પછી કોચીમાં આવેલો છે, પછી અહીંયા આપણે પોર્ટ બ્લેર અંદમાનની અંદર આવેલો છે, અંદમાન નિકોબારની અંદર. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ તમારે સમજવાની છે કે વિદેશની અંદર આ સેશેલ્સ અને મેડાગાસ્કર અને મોરેશિયસ આ 3 દેશની અંદર પણ ભારતના નેવલ બેઝ આવેલા છે. નેવલ બેઝ પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ પૂછે છે કે ભારતના નેવલ બેઝ વિદેશમાં કઈ જગ્યાએ આવેલા છે? તો કે સેશેલ્સમાં, મેડાગાસ્કરમાં અને મોરેશિયસમાં. સેશેલ્સ, મેડાગાસ્કર અને મોરેશિયસ ત્રણેય શું છે? તો કે ત્રણેય શું છે? તો કે પોર્ટ છે, એટલે કે બંદર છે. ત્રણેય શું છે? ત્રણેય શું છે? આઇલેન્ડ છે. આઇલેન્ડ એટલે કે દ્વીપ. આઇલેન્ડ એટલે કે શું? દ્વીપ, જેની ચારે બાજુ પાણી. તો અહીંયા સેશેલ્સ ચારે બાજુ પાણી, મેડાગાસ્કર ચારે બાજુ, આ બધાની ચારે બાજુ પાણી છે. અને આ જે દ્વીપ છે એ કયા સમુદ્રમાં આવેલા છે? તો કે ઇન્ડિયન ઓશનમાં આવેલા છે, બરાબર. આટલી વસ્તુ તમને ખબર પડી ગઈ છે. અને હમણાં આપણે વાત થઈ હતી જીબુતી. તો જીબુતીની અંદર અમેરિકા અને ચીનનો બંનેના નેવલ બેઝ આવેલા છે. અમેરિકાના નેવલ બેઝની વાત કરીએ તો કુવૈત, બહરીન, કતર આ બધી જગ્યાએ પણ એમના નેવલ બેઝ જે છે એ આવેલા છે. બીજી વાત કરીએ અહીંયા શ્રીલંકાનો જે નેવલ બેઝ જે છે એ આવેલો છે. તો કયો? તો કે હમ્બનટોટ.
ટોટા. એક મિનિટ, અહીંયા કુવૈત, બહરીન અને કતર જે છે અહીંયા શ્રીલંકા, અહીંયા અમેરિકાનો નેવલ બેઝ નહીં પરંતુ આર્મી બેઝ આવેલો છે. આર્મીનો બેઝ આવેલો છે. બરાબર, તો આટલું પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે બીજી મહત્વની વાત કરીએ તો જો આ જે આખો રૂટ જે છે, ચીન જે છે એ ભારતને સ્ટ્રિંગ ઓફ પર્લ્સની નીતિથી ઘેરવા માંગે છે. સ્ટ્રિંગ ઓફ પર્લ્સનો મતલબ શું? સ્ટ્રિંગનો મતલબ શું થાય? સ્ટ્રિંગનો મતલબ થાય ધાગો અથવા તો દોરો. બરાબર, સ્ટ્રિંગનો મતલબ શું થાય? દોરો. પર્લ્સનો મતલબ શું થાય? મોતીઓની હારમાળાની મદદથી ચીન આપણને ઘેરવા માંગે છે. કઈ રીતે? તો અહીંયા ચીન છે. બરાબર, તો ચીને સૌથી પહેલાં શું કર્યું? બાંગ્લાદેશની અંદર ચિત્તાગોંગ પોર્ટ જે છે, ચિત્તાગોંગ પોર્ટ એ લઈ લીધું. મ્યાનમારની અંદરથી, મ્યાનમાર પાસેથી આજે ક્યાયુપ્યુ નામનું પોર્ટ હતું એ લઈ લીધું. પછી અહીંયા શ્રીલંકાની અંદરથી હમ્બનટોટા પોર્ટ જે છે, હમ્બનટોટા પોર્ટ એ લઈ લીધું. પછી અહીંયા વાત કરીએ તો અહીંયા આ જીબુતી જે છે, જીબુતીની અંદર પણ પોતાનો નેવલ બેઝ જે છે એ સ્થાપી દીધો. સાથે સાથે અહીંયા પાકિસ્તાનની અંદર જે ગ્વાદર પોર્ટ જે છે એ પણ લઈ લીધું. એટલે આ તમે જુઓ તો એક આકૃતિ થાય છે કોની જેવી? તો આવી રીતે આ માળા જેવી આકૃતિ થાય છે. માળા એટલે કે સ્ટ્રિંગ ઓફ મોતીઓની માળા જેવી. અને આ બધી મદદથી એ ભારતને ઘેરવા માંગે છે. અને તમને ખ્યાલ હશે કે ઉપરથી પણ એ સી પેક બનાવી રહ્યો છે. એટલે કે ઉપરથી અને નીચેથી બંને જગ્યાએથી ભારતને ઘેરવા માંગે છે. તમને પ્રશ્ન થાય એ ભારતને કેમ ઘેરવા માંગે છે? તો એનું મહત્વનું કારણ એ છે કે એશિયાની અંદર બે જ મોટા દેશો છે, એક તો ચીન અને એક ભારત. તો જો ચીને બંને એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહી શકે, એ જ કહેવત તો તમે સાંભળેલી હશે. તો ચીને જો મહાસત્તા બનવું હશે, એશિયાની અંદર ખૂબ આગળ આવવું હશે, તો એને ભારતનો સામનો કરવો પડશે. બરાબર, અને જો ભારત પણ એની બરોબરીમાં જ ઊભું રહેશે તો ચીન ક્યારેય એટલું બધું આગળ આવી શકશે નહીં. એટલે પોતાની જે સત્તા જે છે એ ટકાવી રાખવા માટે એને ભારતને કાઉન્ટર કરવું જ પડશે. ભારતને કાઉન્ટર કરવા માટે આ બધું કરવું પડશે. અને ભારતે પણ જો આગળ આવવું છે તો ચીનને કાઉન્ટર કરવું પડશે. તો સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સ થિયરી શું છે એ પણ તમને ખબર હોય છે. અને સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સનો જે રૂટ જે છે એ કોની સાથે મળતો હોય છે? તો કે ઓઇલ શિપિંગ લેન છે. એટલે કે આ સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સ ચાઇનાએ ભારતને આ ઘેરાની નીતિથી જે રીતે ઘેરેલું છે એ જ બધા એવા રસ્તા છે કે જ્યાંથી ઓઇલનો પણ વેપાર થાય છે. ઓઇલ જનરલી મિડલ ઇસ્ટમાંથી આવે છે. આ સાઉદી અરેબિયા છે, આ ઓમાન છે, આ બધા ઈરાક ને ઈરાન ને એ બધું અહીં આવેલું છે. તો અહીંથી ક્રૂડ ઓઇલ આવે છે, કાચું તેલ, એ બધું આ સમુદ્રના માર્ગે અહીંથી જ આવે છે. અને ચીને પણ આ સ્ટ્રિંગ ઓફ પલ્સનો રૂટ જે છે એ બધી જગ્યાએ તે પોર્ટ એટલે કે બંદર બનાવેલા છે, જેના કારણે એ ભારતનું જે છે એ નુકસાન કરી શકે અથવા તો એ ભારતને ઘેરાનું કાર્ય કરી શકે. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો આખો મુદ્દો શું છે? વ્યૂ ઓફ ધ ઇન્ડો પેસિફિક રિજન. ઇન્ડો પેસિફિક ફોર પાવર સિક્યુરિટી ડાયલોગ વોઝ સેન્ટ્રલ ટુ ધ યુએસ એન્ડ ધ ઓસ્ટ્રેલિયન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ધ ઇન્ડો પેસિફિક રિજનની વાત કરે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ડિસ્કસ ધ સમિટ. આની પહેલાં પણ ઓસ્ટ્રેલિયા જે છે એને ચર્ચા કરેલી હતી સમિટ વિશે. અમોંગ ધ લીડર્સ ઓફ ક્વાડ કન્ટ્રીઝ છે. ટેલિફોન ઉપર વાત કરેલી હતી ઓસ્ટ્રેલિયાએ બધા લીડરો સાથે. આનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે તો એ આપણે જોઈ લઈએ. સમ ઇસ્યુઝ હેવ ઓલ્ટરનેટ રિજિયોનલ કન્ટ્રીઝ ચાઇના અને ઇન્ડિયા અને જાપાન જે છે, ઇન્ડિયા અને જાપાન, એને ચાઇનાનું એમ્બિશન એનાથી ઇન્ક્રીઝિંગ એમ્બિશિયસ એનાથી થોડોક વાંધો હતો, એટલે આપણે આ ગ્રુપ બનાવી દીધું છે. ચાઇનાસ યુનિલેટરલ કે ચાઇના એક હતું રીતે ક્લેમ કરે છે 9 ડેશ લાઇન અંતર્ગત સાઉથ ચાઇના સીની અંદર. તો એની મતલબ કે નેવીનો પ્રેઝન્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે છે, તો ભારતને ગમ્યું નહીં. પછી ચાઇના ધીમે ધીમે રેપિડ વોરશિપ બિલ્ડિંગ, વોરશિપ એટલે કે યુદ્ધ જહાજો જે છે એ પણ ધીમે ધીમે બનાવી રહ્યું છે. અને વિદેશની અંદર પણ પોતાના યુદ્ધ જહાજો જેમ કે જીબુતીની અંદર એને પ્લાન્ટ કરી રહ્યું છે. તો ભારત માટે આ એક રીતે ખતરો છે, કારણ કે ભવિષ્યમાં ક્યારે યુદ્ધ થાય તો ભારત માટે એક રીતે ખરાબ, ભારતની માટે માઠું પરિણામ ભોગવવું પડશે. ઇટ્સ સરફેસ એન્ડ સબ સરફેસ એક્ટિવિટીઝ. ચીન જે છે એ ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર ઊંડાણપૂર્વક જઈ અને જે ખોદાણને એ બધું કરે છે, અથવા ચીન ઘણી બધી વાર તો કેવું કરતું હોય, બીજા કોકની જે માછીમારનું હોય એ એના એરિયામાં જઈ અને માછલી પકડવાનું ને એ બધું કાર્ય કરે, અથવા તો બીજા હોય એને કિડનેપ કરી નાખીને એવું બધું કાર્ય કરતો. તો ચીન જે છે વારંવાર આવું કાર્ય કરતું હોય છે. મલાકા સ્ટેટની એની બાજુમાં આવતું હોય. તો આ બધા અંતર્ગત ચીન, જાપાનના જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા એણે 2007ની અંદર કીધું કે શિન્ઝો આબે કે આપણે આ ક્વાડ જેવું કંઈક ગ્રુપ બનાવવું જોઈએ, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયા જે છે એને ના પાડી કે ના અત્યારે આવું કંઈ બનાવવું નથી. કેમ? કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયા ચીનના પ્રેશરની અંદર આવી ગયું હતું. હવે જો અહીંયા એક ચીન આનો વિરોધ કેમ કરે? કારણ કે ચીન તો વિરોધ કરવાનું છે ને, ચીનના વિરોધમાં તો આ બધી વસ્તુ આખું ગ્રુપ, ક્વાડ ગ્રુપ જે છે એ ચીનના વિરોધમાં તો બનાવવાનું છે. એટલે ચીન એનું વિરોધ કરતું હતું અને ચીને ઓસ્ટ્રેલિયાને દબાણ કર્યું કે જો તમે આ ગ્રુપની અંદર જોઈન થઈ જશો તો અમે તમારી સાથે ટ્રેડ, વેપારને એ બધું બંધ કરી દઈશું, તમારી ઉપર પ્રતિબંધ મૂકશું, ઓલું પેલું. એટલે ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલાં તો હાના કરી, પરંતુ પછી આગળ જતાં 2012ની અંદર શિન્ઝો આબે એવું કીધું કે એશિયા ડેમોક્રેટિક સિક્યુરિટી, આપણે એક ગ્રુપ બનાવીએ, એશિયા ડેમોક્રેટિક સિક્યુરિટી ડાયમંડ, એટલે કે લોકશાહી રીતે અને સિક્યુરિટી, સુરક્ષાની રીતે મહત્વનું હોય એનું ગ્રુપ બને. તો ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇન્ડિયા, જાપાન અને અમેરિકા આવી રીતે આ મેરીટાઈમ દરિયાઈ વસ્તુને ધ્યાન રાખવા માટે આ ગ્રુપ બને. અને નવેમ્બર 2017ની અંદર આ બધાય ભેગા થઈ અને ક્વાડ નામનું ગ્રુપ જે છે એ બનાવી નાખ્યું. એ આખો મુદ્દો છે. અને ખાસ કરીને ચાઇનાને કાઉન્ટર કરવા માટે અને ઇન્ડો પેસિફિકની અંદર જે શાંતિ, પીસ જે છે એ જળવાઈ રહે. તો ચીન જે છે એ ઘણી બધી વાર આ ક્વાડનું ટીકા કરતું હોય છે અને એમ કહે છે કે ક્વાડ જે છે એ એક રીતે એશિયન નાટો છે. નાટો એટલે શું? નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ નોર્થ એટલાન્ટિક સમુદ્ર જે છે એની સાથે જોડાયેલા જે ગ્રુપના દેશ જે છે એને નાટો કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ પૂછે છે એશિયન નાટો તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો ક્વાડને ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. હવે ભારતની વાત કરીએ તો ભારત માટે
ક્વાડ અંતર્ગત કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કઈ તક રહેલી છે? તો પહેલી તક તો એ રહેલી છે કે ક્વાડની મદદથી ભારત ચીનને નેવીની બાબતમાં ચેકમેટ કરી શકે છે અથવા તો એને ટક્કર આપી શકે છે. અહીંયા એક મહત્વની વસ્તુ સમજો. નેવીની બાબતમાં અતિ મહત્વની વસ્તુ હોય તો એ શું હોય? એ હોય સબમરીન. એક એવી સબમરીન. દુનિયાની સૌથી વધુ સબમરીન જે છે એ અમેરિકા પાસે છે બરાબર. અને ચીન પણ ધીમે ધીમે ઘણી બધી સબમરીન બનાવી રહ્યું છે. પરંતુ ભારતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભારત પાસે હજી એટલી બધી સબમરીન છે નહીં. તો ભારતે એના જવાબ સ્વરૂપે શું કર્યું? ભારતે એના જવાબ સ્વરૂપે P-8I નામનું હેલિકોપ્ટર જે છે એ લીધેલું છે. આ શું કરે? તો આ જે છે એ હવામાં ઉડતા તે સબમરીનને ઉડાડી શકે, સબમરીનને નાશ કરી શકે, એનો ડેસ્ટ્રોય કરી શકે. તો અહીંયા એક રીતે જોઈએ, તમને એવું લાગે તો ચીન આ ધીમે ધીમે સબમરીન બનાવી રહ્યું છે, તો ભારત કેમ નથી બનાવતું? ભારત નથી બનાવતું કેમ? કારણ કે ભારત પાસે બજેટ નથી, ફંડ નથી, પૈસા નથી. એક સબમરીન બનાવવા પાછળ ઘણો બધો ખર્ચ થાય, એટલે ભારત એ સબમરીન એ બધું બનાવતું નથી. બીજી વાત કરીએ, પહેલી વસ્તુ આ, એટલે તો ભારત આવી રીતે આ ક્વાડના માધ્યમથી એને કાઉન્ટર કરી શકે, કારણ કે ક્વાડની અંદર અમેરિકા પણ છે, તો ભારત અમેરિકાની સબમરીન જે છે ભાડા પેટે અથવા શાંતિના બહાને જે છે લઈ શકે છે. પહેલી વસ્તુ એ. બીજી વસ્તુ શું? ચીન જે છે ધીમે ધીમે અલગ અલગ દેશની અંદર પોતાના બેઝ જે છે એ બનાવી રહ્યું છે, એટલે કે મિલિટરી માટેનું થાણું. બેઝ એટલે શું? મિલિટરી માટેનું થાણું. એ દેશની અંદર એક થોડીક જમીન લઈ લે અને મિલિટરી બેઝ, અને આ મિલિટરીના થોડાક જવાનો ચીનના મોકલી દે અને એને ત્યાં શાંતિ રાખવાનું એ બધું કાર્ય કરે. તો ચીન બધા દેશ પાસેથી આવો થોડોક નેવલ બેઝ ને એ બધું લઈ લે છે, પરંતુ ભારત બધા દેશ પાસે આવી રીતે લેવા જાય તો એ પોહાય નહીં આપણને. કેમ? કારણ કે આપણી પાસે પૈસા નથી. એક જ મેઇન વાંધો છે, પૈસા નથી. તો ક્વાડ અંતર્ગત ભારત ચીનને ચેકમેટ કરી શકે છે, એને બેલેન્સ કરી શકે છે. કઈ રીતે? જેમ કે જો વાત કરીએ કે જિબુતીની અંદર ચીને શું કર્યું? જિબુતીની અંદર ચીને પોતાનું જે નેવલ બેઝ છે એ લઈ લીધું. પરંતુ હવે ભારત તો અહીંયા જિબુતીની અંદર લઈ શકે નહીં. હકીકતમાં લઈ શકે, પરંતુ આપણી પાસે એટલા પૈસા ને એ બધું છે નહીં. તો ભારતે શું કર્યું? ભારતે અમેરિકા સાથે કોમકાસ અને બેકાને અલગ અલગ એગ્રીમેન્ટ કરેલા છે. એની મદદથી અને ક્વાડની મદદથી અમેરિકાનું ઓલરેડી જિબુતીની અંદર બેઝ છે તે, તો ભારત અમેરિકાને કહીએ કે તમે અમને તમારું બેઝ જે છે ને જિબુતીની અંદર એ વાપરવા દો. મતલબ કે ક્વાડ અંતર્ગત ક્વાડ સમૂહનો ઉપયોગ કરી અને ભારત ચીનને ટેકલ કરી શકે છે, ચીનનો સામનો કોમ્બેટ કરી શકે છે. આની અંદર જાપાન પણ છે. તો ભારત જે છે એ જાપાનને એવું કહી શકે છે કે અમને અહીંયા થોડીક જમીન આપો, અને ભારત અને જાપાનની વચ્ચે પણ એવા કરાર થયેલા છે કે બંને એકબીજાના નેવલ બેઝ જે છે એ વાપરી શકશે. થોડા સમય પહેલાં આપણે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે પણ એવા જ કરાર કરેલા હતા કે બંને એકબીજાના નેવલ બેઝને બધું વાપરી શકશે. હવે જો ભારત ઓસ્ટ્રેલિયાનું એનું નેવલ બેઝને બધું વાપરી શકે, તો આપણે જોયું હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયા જે છે એ સ્ટેટ ઓફ મલાકાની એકદમ બાજુમાં છે. તો સ્ટેટ ઓફ મલાકાને કોઈક દિવસ ચોક કરવું એનો મતલબ શું? મતલબ કે એને બંધ કરવું હોય, એને ખડકલો ટ્રાફિક જામ કરી દેવું હોય તો ભારત કરી શકે છે. તો આ ભારતને ક્વાડમાં રહેવાની ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી રહેલી છે. પહેલી તો ચેકમેટિંગ ચાઇના. તો મેરીટાઈમ સ્પેસ ઇઝ લોટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ચાઇના. તો મહત્વની વાત જોઈએ તો ચીન માટે મેરીટાઈમ સ્પેસ જે છે અતિ મહત્વનું છે. હિમાલયની આજુબાજુના જે જમીન કબજો કરો એની કરતાં પણ વધારે મહત્વનું ચીન માટે મેરીટાઈમ સ્પેસ છે. મેરીટાઈમ સમુદ્રની અંદર ચીનને આગળ વધવા દેવું જોઈએ નહીં. આ હ્યુજ ચંક ઓફ ચાઇનીઝ સ્ટેટ, કારણ કે મોટા ભાગનો ચીનનો વેપાર જે છે એ ઇન્ડિયન ઓશન, હિન્દ મહાસાગરના માધ્યમથી થાય છે. એટલે જો ભવિષ્યમાં ભારત આ મેરીટાઈમ ચોક પોઈન્ટ, સમુદ્રની અંદર ક્યાંક ચોક પોઈન્ટમાં ખડકલો કરી દે અને આ ટ્રાફિક જામ કરી દે તો ચીનને સૌથી મોટો ફટકો પડી શકે છે. ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ એની ચાઇનીઝ એગ્રેશન ઓન બોર્ડર. જો ભવિષ્યમાં ચીન બોર્ડર ઉપર એગ્રેસિવ, એટલે કે બોર્ડર ઉપર લપ કરવા માટે સામે આવી જાય તો ભારત શું કરી શકે? ભારત ક્વાડ કન્ટ્રીનું કોઓપરેશન, એની સાથે સહયોગથી અમુક ચાઇનાનો જે વેપાર જે છે એ ઠપ કરાવી શકે છે. અને ચાઇનાને જેવો તે ચાઇનાનો વેપાર ઠપ થશે એટલે ચાઇના તરત જ તે સીધું હાલવા મળશે. ચાઇનાનું મહત્વની વસ્તુ શું છે? એ ઇકોનોમી ઉપર વધારે ફોકસ કરે છે. હેન્સ અનલાઇક ઇન ધ કોન્ટિનેન્ટલ સ્ફિયર વેર ઇન્ડિયા સીમ્સ ફેસિંગ અ નટ ક્રેકર લાઇક સિચ્યુએશન. એટલે કે ચાઇના અને પાકિસ્તાન આ બધી વાત કરે છે. બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટી, બીજી તક શું રહેલી છે ક્વાડ ગ્રુપમાં રહેવાની? તો કે ઇમર્જિંગ એઝ અ નેટ સિક્યુરિટી પ્રોવાઇડર. ભારત ક્વાડ ગ્રુપની અંદર રહી અને બીજા જે નાના દેશો છે ઇન્ડો પેસિફિકની અંદર, જે આસિયાન દેશો છે, વિયેતનામને, સિંગાપોરને, થાઇલેન્ડને, મલેશિયાને, આ બધા દેશોને સિક્યુરિટી, સુરક્ષા પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. ધેર ઇઝ અ ગ્રોઈંગ ગ્રેટ પાવર. જેમ કે વિયેતનામે જે છે એ ભારત પાસે મિસાઇલ પણ માંગેલી છે, બ્રહ્મોસ મિસાઇલ જે છે એ માંગેલી છે. તો ધીમે ધીમે ભારત જે છે એ આ બધા નાના દેશોને સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરશે અને ધીમે ધીમે ભારત એમને હથિયાર પણ વેચી શકે છે. શ્રીલંકા પણ ભારત પાસેથી હથિયારને એ બધું માંગે છે. વિયેતનામ પણ ઘણા લાંબા સમયથી ભારત પાસે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ માંગે છે. તો ભારત પણ આ બધાને આ બધું વેચશે તો આપણે એક રીતે આપણો એક્સપોર્ટને એ બધું પણ વધશે અને આપણે પણ હથિયાર વેચવાની શ્રેણીની અંદર આવી જશું. તો ધેર ઇઝ અ ગ્રોઈંગ ગ્રેટ પાવર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ મેરીટાઈમ સ્ફિયર, સ્પેશિયલી વિથ ધ અરાઇવલ ઓફ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇન્ડો પેસિફિક. જે સમયથી ઇન્ડો પેસિફિક શબ્દનો ઉદ્ભવ થયેલો છે તો મેરીટાઈમનું મહત્વ ખૂબ જ વધી ગયું છે. મેની યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ હેવ રિસન્ટલી રિલીઝડ ધેર ઇન્ડો પેસિફિક સ્ટ્રેટેજી. ઘણા બધા યુરોપિયન દેશ એટલે કે યુરોપના દેશો, બ્રિટન ને, ફ્રાન્સ ને, જર્મની, આ બધા દેશોએ પોતાની ઇન્ડો પેસિફિક માટેની સ્ટ્રેટેજી શું છે એ આપેલી છે, એ લોન્ચ કરેલી છે. જો હવે ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર, હિન્દ મહાસાગરની અંદર ફ્રાન્સનું પણ પ્રભુત્વ વધારે છે. ફ્રાન્સ પણ અહીંયા પોતાનું, ભારત અને ફ્રાન્સ સાથે મળી અને ઘણી બધી કવાયત કરે છે, ઘણી બધી પ્રેક્ટિસને યુદ્ધ અભ્યાસ કરે છે. કેમ? કારણ કે ઇન્ડિયન ઓશનની અંદર ફ્રાન્સનો પણ રીયુનિયન આઇલેન્ડ આવેલો છે. કયો રીયુનિયન આઇલેન્ડ આવેલો છે? પ્રશ્ન પૂછી જાય, રીયુનિયન આઇલેન્ડ કોનો છે? તો કે ફ્રાન્સનો. કોનો છે? ફ્રાન્સનો. ક્યાં આવેલો છે? ઇન્ડિયન ઓશન, હિન્દ મહાસાગરની અંદર. વિથ ઇન્ડિયા લોકેટેડ રાઇટ એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધ ઇન્ડો પેસિફિક. ભારત ઇન્ડો પેસિફિકના બરોબર મહત્વના મોકાના સ્થાને આવેલો છે, સેન્ટરમાં, મધ્યમાં
આવેલો છે, એટલે જીઓ પોલિટિક્સની અંદર ભારતનું સ્થાન મહત્વનું છે. અને બ્રોડર એશિયા ધેટ કેન એક્સટેન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ અવે ફ્રોમ geographical boundary. Moreover, India can build around collective action in હ્યુમેનિટેરિયન અસિસ્ટન્ટ. ભારત જે છે એ ગમે કંઈ લપબપ થઈ ગઈ હોય અથવા કંઈ કોઈ આફત આવેલી હોય, ડિઝાસ્ટર આવેલું હોય, કોઈ કુદરતી આફત આવેલી હોય, તો ભારત હ્યુમેનિટેરિયન આસિસ્ટન્ટ માનવતાની સહાય માટે તાત્કાલિક જ પહોંચી જાય છે. ત્યાં રિલીફ કરવા માટે પહોંચી જાય છે, ત્યાં દવા પહોંચાડવાની હોય અથવા તો કંઈક ખાવા બાવાનું પહોંચાડવાનું હોય તો ભારત તાત્કાલિક પહોંચે છે. ભારતની નેવી આ ઓપરેશન ચલાવતી હોય છે. મોનિટરિંગ શિપિંગ એટલે કે જે સમુદ્રની અંદર જે શિપ જે જતા હોય, બરાબર, માલ સામાન એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ, તો એનું મોનિટરિંગ કરવા માટે, સર્ચ કરવા માટે કોઈક જહાજ ખોવાઈ ગયું હોય અથવા ત્યાં કોઈ પાયરેટ એટેક થયેલો હોય, એટલે કે એની ઉપર કોઈક સમુદ્રના લૂંટારે એટેક કરી દીધો હોય તો ભારત એના રેસ્ક્યુ બચાવવા માટે પણ પહોંચી જાય છે. અને ભારત પાસે એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને એ બધું પણ છે, ક્લાઇમેટિક વલ્નરેબલ ને આ બધી વસ્તુ, તો ભારત આ બધી વસ્તુમાં મહત્વનું કાર્ય કરી શકે છે. અને ક્વાડ ગ્રુપની મદદ લઈ અને ભારત સારું એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ બનાવી શકે છે અને આ બધાની અંદર બધા અન્ય દેશોને પણ મદદ કરી શકે છે. ફર્ધર ઇન્ડિયા વિથ ક્વાડ કન્ટ્રીઝ કેન ચેક ઇમ્પેરિયલિસ્ટિક પોલિસીસ ઓફ ચાઇના ઇન ઇન્ડિયન ઓશન, એટલે કે ઇન્ડિયન ઓશનમાં ચીનને આગળ વધતું અટકાવી શકે છે અને પોતાની સિક્યુરિટી, ભારતની સિક્યુરિટી, સુરક્ષાને ટેકલ કરી શકે છે ચાઇનાની સામે. પરંતુ આટલી વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી, પરંતુ હજી ક્વાડની અંદર અમુક ઇસ્યુ, અમુક પ્રકારની સમસ્યા પણ રહેલી છે. કઈ કઈ સમસ્યા છે એ જોઈએ. પહેલી સમસ્યા તો એ જોઈએ તો ક્વાડનો કોઈ વિઝન એટલે કે એનો કોઈ ઉદ્દેશ્ય, એનો કોઈ એમ જે છે એ નિશ્ચિત નથી, અનડિફાઇન્ડ, એને ડિફાઇન કરેલો નથી. એટલે કે ક્વાડ એક તો મહત્વની વસ્તુ જોઈએ તો એ મિલિટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પરંતુ એનું કોઈ સ્ટ્રક્ચર નથી. એ કયું છે, એ એક રીતે અનઓફિશિયલ કહી શકાય. ઓફિશિયલ એનું કોઈ કાયદા અને કાગળિયા એવું કોઈ છે નહીં, એનું કોઈ સ્ટ્રક્ચર, એનું કોઈ વિઝન, એનું કોઈ એમ, ઉદ્દેશ્ય એવું કંઈ છે નહીં. એટલે કે એક રીતે જોઈએ તો ક્વાડનું પોટેન્શિયલ, ક્વાડનો જે સામર્થ્ય, ક્વાડની અંદર પાવર ઘણો બધો વધારે રહેલો છે, પરંતુ હજુ એનો એટલો બધો પાવરનો ઉપયોગ કરતા નથી. કેમ? કારણ કે હજી એ અનઓફિશિયલ છે, એને એટલા બધા કાગળિયા એ બધું બનેલું નથી. હજી એને આપણે મેરીટાઈમ, સમુદ્રથી તે આગળ લઈ ગયેલા નથી. હજી આપણે એને માત્ર મેરીટાઈમ સિક્યુરિટી તરીકે જોઈ રહીએ છીએ, માત્ર સમુદ્રના માધ્યમથી જોઈ રહીએ છીએ. ક્વાડ ગ્રુપ આગળ આવી અને ટ્રેડ, આપણે યુપીએસસીના ક્વેશ્ચનમાં જોયેલું હતું, એટલે કે ટ્રેડની અંદર પણ, વેપારની અંદર પણ બધા આગળ આવી શકે છે. તો કે પહેલું તો ઇસ્યુ શું છે, પહેલી સમસ્યા શું છે ક્વાડમાં, તો કે વિઝન એનું અનડિફાઇન છે, વિઝન એનું ડિફાઇન કરેલું નથી. આનું મિકેનિઝમ, આની વ્યવસ્થા હજી વ્યવસ્થિત ડિફાઇન કરેલી નથી. સ્ટ્રેટેજિક મિશન એ બધું કરે. મેરીટાઈમ ડોમિનેટેડ, ધ એન્ટાયર ફોકસ, એટલે કે ક્વાડનો મુખ્યત્વે ફોકસ, ઉદ્દેશ્ય શું છે, તો કે ઇન્ડો પેસિફિક જે છે એને શાંત રાખવું, અને મેરીટાઈમ જે દરિયા કિનારો જે છે એને શાંત રાખવું, રાધર દેન લેન્ડ બેઝડ ગ્રુપિંગ. ક્વાડને લેન્ડ, જમીન આરે કંઈ લેવા દેવા નથી, જમીન ઉપર એ એટલું બધું ફોકસ કરતું નથી. તો ક્વાડે પોતાનું એક કાગળિયા અને ડ્રાફ્ટિંગ ને એવું બધું બનાવવું જોઈએ, ચાર્ટર બનાવવું જોઈએ અને એમાં લખવું જોઈએ કે મેરીટાઈમ સિક્યુરિટીની સાથે સાથે આપણે લેન્ડ બેઝડ ગ્રુપિંગ, લેન્ડ, જમીનની અંદર પણ સુરક્ષા પ્રોવાઈડ કરવાનું કાર્ય કરશું. પછી રેઝિંગ ક્વેશ્ચન વેધર કોઓપરેશન એક્સટેન્ડ ટુ ધ એશિયા પેસિફિક એન્ડ યુરેશિયન રિજન, એટલે કે અત્યારે તો માત્ર એશિયા પેસિફિક પૂરતું ત્યાં ક્વાડ કાર્ય કરે છે. શું આ યુરેશિયન એટલે કે યુરોપ અને એશિયાના પ્રદેશની અંદર પણ આ વધેલું છે કે નથી વધેલું, તો એ હજી ચાર્ટર બનાવેલ નથી, તો એમાં કંઈ વ્યવસ્થિત ઉદ્દેશ્ય આપેલો નથી. પછી વાત કરીએ ઇન્ડિયાઝ એવર્શન ઓફ એલાયન્સ સિસ્ટમ, ધ ફેક્ટ ધેટ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ઓનલી મેમ્બર ધેટ ઇઝ એવર્સ ટુ અ ટ્રીટી એલાયન્સ સિસ્ટમ has slowed down the progress of doubling the stronger quadrilateral engagement. પછી આગળ વાત કરીએ તો નીડ ફોર ફોર્મલાઇઝેશન. ક્વાડની અંદર ફોર્મલાઇઝેશનની જરૂર છે. વારંવાર ઘણી બધી વાર ક્વાડ જે છે એની ટીકા થતી હોય છે કે આની અંદર કોઈ ફોર્મલ સ્ટ્રક્ચર છે નહીં. બધી વસ્તુ મેં તમને કીધું કે અનઓફિશિયલ અથવા અનફોર્મલ જેવી છે, અનફોર્મલ. આનું કોઈ ફોર્મલ સ્ટ્રક્ચર છે નહીં, એટલે કોઈ કાયદા કાગળિયા એવું બધું બનાવેલ નથી કે આવું કરવાનું, આટલા વર્ષે મિટિંગ કરવાની, મિટિંગમાં આ વાત કરવાની, આવી ચર્ચા કરવાની, બિઝનેસ આવી રીતે કરવાનો, આવી રીતે સિક્યુરિટી, એવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે નહીં. તો પહેલાં તો એ સ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ. એટલે કે આ બધા ઇસ્યુ છે. ત્યારે હેવ બીન કોલ્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝેશન. ઘણી બધી વાર એવું માંગણી થયેલી છે કે ક્વાડનું એક સંગઠન બનાવવું જોઈએ, ફોર્મલ એગ્રીમેન્ટ, એક એગ્રીમેન્ટ બનાવવું જોઈએ, કરાર બનાવવો જોઈએ અને ટ્રાન્સફોર્મ ધ ગ્રુપ ઇન્ટુ ફોર્મિડેબલ એન્ટી ચાઇના બ્લોક. આને એક રીતે કરાર, એગ્રીમેન્ટને, ઇન્સ્ટિટ્યુશન એ બધું બનાવી અને એક ફોર્મિડેબલ એન્ટી ચાઇના બ્લોક તરીકે ઊભું કરવું જોઈએ. અ લોટ હેઝ ચેન્જ ઓવર ધ યર્સ. ઘણા બધા વર્ષોમાં ઘણું બદલાઈ ગયું છે. ઇચ મેમ્બર સ્ટેટ હેઝ ફેસ્ડ ધ હિટ ઓફ ચાઇનાઝ ઇન્ક્રીઝિંગ એગ્રેશન. બધા દેશોએ ચાઇનાનું જે એગ્રેશન, વધતો પ્રભાવ જે છે એનો સામનો કરેલો છે. ચાઇનાનો ઇન્ફ્લુઅન્સ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે અને એ આખો મુદ્દો છે. હવે જો અહીંયા મહત્વની વાત કરીએ, ચાઇના જે છે એનું જાપાન સાથે પણ લપ ચાલે છે. આ જે સાઉથ ચાઇના સી જે છે, સાઉથ ચાઇના સીની અંદર સેન્કાકુ આઇલેન્ડ છે. સેન્કાકુ આઇલેન્ડ જાપાનના છે, પરંતુ ચીનનું એવું કહેવા થાય છે કે સેન્કાકુ આઇલેન્ડ એ ચીનના છે. અને ચીને સેન્કાકુ આઇલેન્ડનું નામ બદલી નાખી અને પોતાની રીતે કંઈક બીજું જ નામ રાખી દીધું. ચીન ઘણી બધી વાર આવું કરે, પોતાની રીતે એકલા અમુક આઇલેન્ડ હોય એના નામ જે છે એ બદલી નાખે, પોતાની રીતે રાખી દે, જેના કારણે વિશ્વની અંદર શું સંદેશ છે કે આનું નામ એને બદલ્યું એટલે કે આ એનો આઇલેન્ડ હશે. બરાબર. પ્રશ્ન પૂછે છે સેન્કાકુ આઇલેન્ડ એ કોની વચ્ચે વિવાદ છે, તો કે ચીન અને જાપાનની વચ્ચે આ આખો વિવાદ છે.